New channel TED Learning Expo. ഞാൻ ദീപ ബേബി. ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. അത് a is equal to bq plus r, 0 less than or equal to r less than b. എയും ബിയും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആണ്. എയിനെ ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോഷ്യന്റ് ആണ് q, റിമൈൻഡർ ആണ് r. ബി എന്താണോ അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളായിരിക്കും എപ്പോഴും റിമൈൻഡേഴ്സ് വരുന്നത്. ഇന്നലെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പേജ് നമ്പർ 6 എക്സാമ്പിൾ 2 ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഷോ ദാറ്റ് എവറി പോസിറ്റീവ് ഈവൺ ഇൻറ്റിജർ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈവൺ ഇൻറ്റിജർ, we know that which are the even integers. We can write here even integers starting 2, 4, 6, 8, 10, 12. Here the question is 2q or 2q plus 1. Every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integers is of the form 2q plus 1 where q is some integer. Even integers are 2, 4, 6, 8, 10, 12. It can be written as 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 8, 2 into 4 is equal to 8, 2 into 5 is equal to 10, 2 into 6 equal to 12, then so on, 14, 2 into 7, 16, 2 into 8, so many there. Here 2 is constant and 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. are the variable that represented by q. Understand? And also these are the even integers. Then again odd integer. Which are the odd integers? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Then 1 we can write it as 2 into 0 plus 1. Then 3, 2 into 1 plus 1. 2 into 2 plus 1. 2 into 3 plus 1. 9, 2 into 4 plus 1. 11, 2 into 5 plus 1. 13, 2 into 6 plus 1, etc. Next number also we can write it as 15, 2 into 7 plus 1. That means 2 is the constant and all other numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. they are changing as the numbers changing, the quotient also change, but the q 2 is fixed, that is the divisor, and 1 is the remainder. When we divide by 2 the odd integers, we can write it as the form 2q plus 1 and even integers write it as the form 2q plus 0, that means 2q. Then you look at the question, answer is written in the book. Let a be any positive integer. A be any positive integer. Here we 2, 4, 6, 8, 10, 12, any number we can take. And but the divisor is 2, that is fixed. B is equal to 2. Then by Euclid's algorithm we can A is equal to BQ plus R. Here B, what is B represent here? 2. Here also B represents by 2. So according to the Euclid's algorithm, A is equal to 2q plus R for some integer q greater than or equal to 0. Q greater than or equal to 0.
here also q greater than or equal to 0 and r equal to 0 in the case of even integer, r equal to 0. And in the case of odd integer, what is the remainder? 1. R is equal to 1 because 0 less than or equal to r less than 2. So a is equal to 2q or 2q plus 1. If a is of the form 2q, then a is an even integer. Also, positive integer can be either even or odd. So we can conclude it as positive odd integers is of the form 2q plus 1. This is the explanation. And for even integer, this is the explanation. And conclude by the textbook solution you can learn. Okay. Then we can go through the next example. Positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer. In the above question, 2 is the divisor. Here we take the divisor as 4. Then what is the process? Which are the positive odd integers? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Then we can take the divisor as 4. Then how can you write in the division algorithm for this? Which is the divisor here? They given that 4q plus 1 or 4q plus 3. So which is the divisor? 4 is the divisor, q quotient, 1 and 3 are the remainders. So we can write this 2 into 0 plus 1. 2 into 0. We will take the divisor as 4. So how can you write? When we take this divisor as 4, how can you write? 4 into 0 plus 1. 4 into 0 plus 3. Then what will be 5? When we divide by 5, by 4, 5 is divided by 4. How can you write? Divisor into quotient plus remainder. Divisor into quotient plus remainder. So what is here? Divisor is 4, quotient is 1 and remainder is 1. Then again by 7. What is here? 4, 1. Here 4 is the divisor, 1 is the quotient, 3 is the remainder. Then how can you write the division algorithm? 4 into 1 plus 3. Then 9. Four into 2 plus 1, then 11. 4 into 2 plus 3, again 13. 4 into 3 plus 1. Then look at the problem. The solution is given in the textbook itself. You can look at that. Let us start with taking a, where a is a positive odd integer. That means we take all the odd integers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. We apply the division algorithm with a and b is equal to 4. 4 is the divisor. Then which are the remainders you get? Here we get 1 and 3. When we take divisor as 4, we can get the remainders 0, 1, 2 and 3.
here we consider only the odd integers, so we get the reminders as 1 and 3. If it is even, we get 0 and 2 as the reminders. Discuss only with odd integers. So here divided into quotient plus remainder form. 4 into 0 plus 1, 4 into 0 plus 3, 5 is equal to 4 into 1 plus 1, 7 is equal to 4 into 1 plus 3, 9 is equal to 4 into 2 plus 1, 11 is equal to 4 into 2 plus 3, 13 is equal to 4 into 3 plus 1. ഒന്നുകൂടി ഞാനിത് വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഓഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈവൺ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് കൂടി വരാണെങ്കിൽ ഈവൺ ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈവൺ ഇൻറ്റിജർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 8 കൊണ്ട് 4നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 0 ആണ് വരുന്നത്. 10നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ 2. ഇത് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ ഓഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈവൺ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് 0ഉം 2ഉം കൂടി വരുന്നത്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി? 1ഉം 3ഉം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഓഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. Let us start with A, where A is positive odd integer. We apply the division algorithm with A and B is equal to 4. ഈ എക്സാമ്പിളുകളെല്ലാം ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാം. അതിനെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 less than or equal to r less than 4, the possible reminders are 0, 1, 2 and 3. That is, A can be 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3, where q is the quotient. However, since A is odd, നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സ് ആണ് 0, 1, 2, 3. എന്നാൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഓഡ് ഇൻറ്റിജറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഫോമിൽ കിട്ടിയത്? 4q plus 1ഉം 4q plus 3 ഫോമിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. വേർ q is the quotient, however, since A is odd, A cannot be 4q or 4q plus 2, since they are both divisible by 2. നമ്മൾ ഈവൺ ഇൻറ്റിജർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓഡ് ഇൻറ്റിജറിന്റെ ഫോം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 4q plus 1 or 4q plus 3. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. നിങ്ങൾക്കിത് നല്ലോണം ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സസൈസിൽ അതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കിയിട്ട് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ 2ഉം എക്സാമ്പിൾ 3യും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് എക്സസൈസ് 1.1 സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. ഷോ ദാറ്റ് എനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 or where q is some integer. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ 2 ആയിരുന്നു ഡിവൈസർ. എക്സാമ്പിൾ 3ൽ 4 ആയിരുന്നു ഡിവൈസർ. അപ്പോൾ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ റിമൈൻഡേഴ്സ് ആണ് 0, 1, 2, 3. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിവൈസർ? 6 ആണ് ഡിവൈസർ. കോഷ്യൻ്റ് q. കോഷ്യൻറ്റിന് മാറ്റം വരും, സംഖ്യകൾക്കനുസരിച്ച് കോഷ്യൻ്റ് മാറ്റം വരും. എന്നാലും മാറ്റം വരാത്തതാണ് ഡിവൈസർ 6, അതിന് മാറ്റമില്ല. കോഷ്യൻ്റ് q, അതായത് അത് വേരിയബിൾ ആണ്. റിമൈൻഡർ ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് ഓഡ് ഇൻറ്റിജറിനെയും നമ്മൾ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് റിമൈൻഡേഴ്സ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? 1ഉം 3ഉം 5ഉം. അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത്.
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എഴുതണം. ഓഡ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് 1, 3, 5. ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടി വലിയ ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ എഴുതണമെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. ഞാനിവിടെ ഇത്തിരി കൂടി വലിയ ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ എഴുതാണ്. 21. എനി ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ. 21, 25, 27, 31. ഇതൊന്ന് നമ്മൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ പറയുക? 6 × 0 + 1. 3 ആണെങ്കിലോ 6 × 0 + 3. കാരണം 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത കോഷ്യന്റ് 0 ആണല്ലോ. 5. 6 × 0 + 5. ഇനി നമ്മൾ 7 നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. 7 6 കൊണ്ട് 6 ആണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഡിവൈസ്. 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ 7 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 6 × 1 + 1. അതുപോലെ തന്നെ 9 ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 21 ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 21നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 6 3s are 8. അപ്പോൾ എന്താ റിമൈൻഡർ വരണേ? 3. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? 6 × 3 + 3 25. 25നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 25 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 6 4s are 24. റിമൈൻഡർ എന്താണ്? 1. അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? 6 × 4 + 1 27. 27 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? 6 × 4 + 31. 31നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ പറയുക? അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതും? 6 × 5 + 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 6ൻ്റെ ഡിവൈസ് ഏത് ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും എന്തുമാത്രമേ നമുക്ക് റിമൈൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ? 1ഉം 3ഉം 5ഉം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏത് ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കാം. വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം? ഷോ ദാറ്റ് എനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 where q is some integer. ഇതുപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാൻ ഇതിനെ ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ 3ൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. അതായത് ലെറ്റ് us start with taking a where a is positive odd integer, we apply the division algorithm with a and b is equal to 6. ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ 4 ആണ്. ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതുമ്പോൾ 6 എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ 6. ദെൻ വിച്ച് ആർ ദ പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ്? 0 1 2 3 4 5. എന്നാൽ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരില്ല? 0 2ഉം 4ഉം ഈവൺ ഇൻറ്റിജേഴ്സിനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 0ഉം 2ഉം 4ഉം ഇതിൽ വരില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാൻ ബി 4q എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തെഴുതണം? 6q വരില്ല. എന്താ വരേണ്ടത്? 6q + 1, 6q + 3, 6q ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ എന്തെഴുതാം? A can be written as 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5. അങ്ങനെ 6 എണ്ണവും എഴുതി വയ്ക്കാം. And where q is the quotient, however, since a is odd, ആവുമ്പോൾ a cannot be written as 6q or 6q + 2 or 6q + 4 since they are both divisible by 2. ഈവൺ ഇൻറ്റിജർ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഈവൺ ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ട. ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം 6q + 1, 6q + 3 or 6q + 5 എന്ന് എഴുതി അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് എഴുതിയിട്ട് ഇത്രയും പാർട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താണ്. നാളെ അടുത്ത ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ നാളെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മയും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും